آسمان تو ساتھ ہے نا، لیکن کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ کہاں ہے؟ عرش پر۔ ہاں عرش پر ہے، یعنی عرش کے اوپر ہے، صحیح جواب۔ اب اسلام، ہم لوگ اسلام سے ہیں نا، ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اسلام جب آیا، کب آیا اسلام؟ کتنے آیا؟ 2025 میں، 26 میں، 1920 میں، 1857 میں، 600 کتنے میں آیا؟ کتنے عیسوی میں؟ ابھی 2026 چل رہا ہے نا۔ اسلام کب آیا؟ آیا نا اسلام عیسیٰ مسیح کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 کہا جاتا ہے، زیادہ تر 71 ہی کہا جاتا ہے، 570 یا 71 عیسوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جب 40 سال کے ہو گئے تو پھر اسلام کب آیا؟ اسلام کا جب پہلا درس آیا کہ اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے، یا اسلام جب آیا تو کب آیا؟ کتنے عیسوی میں آیا؟ 610 یا 11 عیسوی، یہی ہے اور یہی ہے۔ اب گروپ بی سے سوال ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت، مائگریشن، تمام ہے۔ ہجرت کرتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر اسلام کے لیے، ایک جگہ سے اپنے گاؤں والے کو چھوڑ کر اسلام بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے، ہاں، دین کی خاطر یا اسلام کی خاطر ایک جگہ سے اگر کوئی پریشان کر رہا ہو پہاڑی پہ، تو آپ پہاڑی سے وسنت کن جا سکتے ہیں، مہرولی یا دلی سے باہر ایک شہر سے یا ایک وطن سے کہیں چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اسی کو انگلش میں مائگریشن کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک اسکول کو چھوڑ کے دوسرے اسکول جاتے ہیں تو مائگریشن سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، تو کیا ہے؟ ہجرت۔ اب ہجرت تو ہو گیا، اب ہجری کسے کہتے ہیں؟ ہجری کیلنڈر کسے کہتے ہیں؟ ابھی یہ کیا ہے؟ 14 رمضان ہے نا، یہ ہجری کے حساب سے چلتا ہے، تو ہجری کسے کہتے ہیں؟ ہجرت تو ہو گیا دین کے خاطر۔ نبی صاحب جس روز سے مطلب ہجرت کیا اس روز سے ہجرت، ماشاءاللہ، یعنی ہجرت کہتے ہیں دین کے خاطر۔ اور ہجری تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کے لیے گئے تو اسی دن سے یہ ہجری تاریخ شروع ہو گئی۔ تو آج کتنا ہے؟ 1447 ہجری چل رہا ہے۔ ہاں ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے ہجرت تو ہو گیا، اب سب سے پہلے مسلمانوں نے کہاں ہجرت کیا تھا اور کتنے لوگ تھے؟ اس میں مرد کتنے تھے، عورتیں کتنی تھیں؟ یعنی اسلام جب آیا تو اسلام کے ماننے والی کچھ ہوئی تو ان لوگوں کو ستانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ کہاں گئے، کدھر گئے؟ مکہ گئے، افریقہ گئے، اسپین گئے، یورپ گئے، کہاں گئے؟ حبشہ۔ تو آپ بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ نہیں، یہ والا ہے، یہ ادھر ہے نا، اس طرف سے سوال کیا ہے، اس طرف سے کیوں جواب دے رہے؟ ہاں حبشہ گئے۔ کتنے مرد تھے؟ ادھر سے ادھر یہ جوتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی نہیں، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اور قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ اور قرآن میں سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی یا کتنے آیت نازل ہوئی؟ بتائیں۔ قرآن کا جو پہلا درس آیا اسلام کے لیے ادھر سے، ہاں 5 آیتیں کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ کہاں تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ غار حرا میں موجود تھے اس وقت۔ تو جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ یعنی قرآن تو مکمل ہو گیا نا، اب تو آئے گا نہیں۔ یہ سن 10 ہجری میں نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا، جب آپ مینا میں تھے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، تب کیا ہوا؟ یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نام ہے نا، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا نام کیا ہے؟ عبداللہ، احمد۔ احمد کن نے رکھا؟ کن لوگوں نے رکھا ہے احمد؟ یعنی جیسے آپ کا بیٹا ہوا، پوتا ہوا، آپ نام رکھتے ہیں نا، بولتا ہے کہ دادی نے نام رکھا، نانی کا نام، دادا نے۔ احمد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور محمد کس نے رکھا ہے؟ دادا نے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف، یعنی اس کی تعریف کی جائے گی نا، پوری دنیا آج پوجا کرتی ہے
पूजा तो नहीं करती है लेकिन मानती है ना, हर सेकंड में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। तो मोहम्मद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और अहमद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बादिस मुहू अहमद, यानी कुरान में भी है कि आपके बाद जो आएगा उसका नाम क्या होगा, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि हाँ। और मशहूर फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते तो बहुत हैं लेकिन मशहूर फरिश्ते कितने हैं? अल्लाह के मुकर्रम कौन कौन? जोर से हाँ? बताएं कोई। इधर है सवाल, इधर का है। जिब्राइल, जी इसराफील, जी मिकाईल हाँ और इजराइल। इजराइल माशाअल्लाह। इन चारों का काम बता सकते हैं कोई? इधर इजराइल रूह का बस करने वाला है, जी इसराफील उसको टूटने वाला है, जी। और अपने से बात क्या है, जिब्राइल जिब्राइल वो पैगाम खोले, पैगाम पहुंचाने वाले, और मिकाईल वो लिखने वाले। रोजी रोटी या वो तो हयात है। ठीक है। उसके बाद खलीफा किनको कहते हैं? खलीफा, खलीफा राशिदीन सुने हैं ना? अल्लाह के नबी के बाद जो इमाम बने उसको खलीफा कहते हैं। हाँ खलीफा में से 4 खलीफा। हाँ, खलीफा राशिदीन कहते हैं। 5 भी हो सकता है, हसन भी 6 महीने के लिए। तो खलीफा, अगर कोई सवाल कर दे या कोई पूछ दे कहीं पे तो क्या कहेंगे? यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को या जिस शरीयत को छोड़ के गए उसी तरीके से चलाने वाले को क्या कहेंगे? खलीफा कहेंगे। क्योंकि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने 6 महीना रहे, उसके बाद फिर क्या आ गया? उमैया पीरियड आ गया, यानी शरीयत और हुकूमत दोनों होने लगी, यानी मनमाने भी होने लगी। और पहले क्या होता था? सिर्फ शरीयत या कानून इलाही चला करता था। जब तक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब लड़ाई हो गई 6 महीना रहे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक यानी इस्लामी जो निज़ाम था वो चल रहा था। फिर जब हज़रत मुआविया आए तो फिर खिलाफत बढ़ गई, दुनिया में सारे सहाबी बढ़ गए। तो फिर हाँ, अब सहाबी किन लोगों को कहते हैं? सहाबी अल्लाह के नबी से के पास जो बैठा है, सुना है, उसको सहाबी कहते हैं। बातचीत जिससे हुआ है। हाँ, कोई पूछ दे अगर सहाबी किन लोगों को कहते हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहला शर्त सहाबी के लिए है मुलाकात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। यानी देखना शर्त नहीं है, कहीं देखा हुआ यानी जिन लोगों ने देखा। अब कोई नाबीना भी सहाबी होंगे ना, या सहाबियात औरतों में से होंगी, तो यहाँ मुलाकात शर्त है। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, ईमान लाया और ईमान की हालत में उनकी मौत हुई, उनको क्या कहेंगे? सहाबी या सहाबिया। ठीक है। और क्या कहते हैं? सबसे यानी नमाज जब फर्ज हुई कितने वक्त की हुई थी? 50 वक्त की हुई थी। लेकिन किन नबियों ने कराया? क्या कहा उन्होंने? हमारे उम्मत का 3 वक्त का था, तकरीबन 2 वक्त का वो अदा नहीं कर पाया, तो आपका उम्मत 50 वक्त का कहाँ से करता? हाँ, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो क्या 50 वक्त के बराबर सवाब मिलता है। अब हम रोजे में है ना, रोजा रख रहे हैं। ये रोजा कब फर्ज हुआ? कितने हिजरी में? हिजरी कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, तो कितने हिजरी में रोजा फर्ज हुआ? 1 2 3 4 5 सन 2 हिजरी में, यानी हिजरत के दूसरे साल में क्या हुआ? रोजा फर्ज हो गया। और किरामन कातिबीन किनको कहा जाता है? कहाँ होता है? तो ये जो कांधे होते हैं ना, हर वक्त हम जो भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारा रिकॉर्ड करता है। फिर अल्लाह का आज भी मगरिब में इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी। ये पहली या दूसरी रकात में उसमें कहा गया है कि यौम नत्वी समा कतई सिजिल लिल कुतुब, यानी जब किताबें बंद हो जाएंगी, क़यामत के बारे में है ये, तो सब ये यहाँ से खुलेगा। उसके बाद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किन से हुआ था? और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज क्या था? और औरत की या उस लेडी की क्या एज थी? हज़रत खदीजा रूबी
आप सल्लम की एज क्या थी 25 और औरत की 40 वो शादीशुदा थी या ऐसे ही कवारा थी शादीशुदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अनहा बेवा थी। बेवा थी 2 बार शादी हो चुकी थी और आखिरी बीवी का नाम क्या है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले किन मुसलमानों में किसने इस्लाम कबूल किया हज़रत खदीजा नहीं ना हजरत अबू बकर मर्दों में हज़रत खदीजा और औरतों में हज़रत खदीजा खदीजा और इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद कौन हुए थे औरत है सुमैया हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है और ला इलाहा इल्लल्लाह पहला कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है ग्रुप बी सही से ताकि सारे लोग सुन लें ठीक नहीं हो ठीक है अल्लाह के और ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं। हाँ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और चलें यार इफ्तारी भी बनाने हैं कोई नहीं अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमें हिदायत दे या अल्लाह हम जब तक जिंदा रहें इस्लाम की हालत में रहें सब का ईमान की हालत में रहें। जानवर दस का वो सवाल पूछ ली ने अच्छा ये भी दूसरा टाइम पर वहीं